یہ شہید ہیں اللہ کی راہ میں جو کٹ جائیں وہ اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ آقا حسین شہید ہوئے تو یہ شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر سرفراز کو ڈاکٹر سرفراز کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہو گے کہ ڈاکٹر کی جتنی سندیں ڈگریاں ہوتی ہیں سب انہوں نے حاصل کیا ہے پڑھ کے محنت کر کے، اس لیے وہ ڈاکٹر ہے۔ آئے مفتی صاحب کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ کہا بھائی انہوں نے بھی ریسرچ کیا ہے، 2 سالہ تحقیقی کورس کیا، اس لیے یہ مفتی ہیں۔ تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اب میں پڑھنے لگا کہ بھائی شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ میں نے امام راغب اصفہانی کی لغات اٹھا کے دیکھی، میں نے القاموس الجدید دیکھی، بہت ساری لغات کا میں نے سہارا لیا۔ اب دیکھوں تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، تو سید صاحب بیٹھے ہمارے سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی کے بھتیجے، آصف میاں کے شہزادے مولانا علی رسول صاحب، مولانا ظفر احسان صاحب، حافظ اشرف صاحب، حافظ اسفاق صاحب، سب سنیے گا۔ جب میں شہید پر ریسرچ کرنے لگا کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، آقا حسین کیوں شہید ہوئے، انہیں پتا تھا کہ شہید ہونا ہے۔ مجھے 3 شخصیات پوری کائنات میں ایسی ملی ہے جو شہید بعد میں ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا چرچا پہلے ہوا ہے۔ حضور جب جنگے پہاڑ پہ احد پہاڑ پہ گئے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، تو حضور نے کہا اے احد تھم جا، وجد میں آ گیا تھا وہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ ہلنے لگا تھا ڈاکٹر صاحب، میں کہتا ہوں ہلنے نہیں تھا، وہ ہلنے نہیں لگا تھا، اسے ہم صوفیوں کی اصطلاح میں وجد کہتے ہیں اور رقص کہتے ہیں۔ بول دو بھیا۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں اور سمٹ کے کہوں تو چشتیوں کی اصطلاح میں رقص کہتے ہیں۔ ارے محبوب میری کا گوشت پہ آئے ہیں، محبوب میرے پشت پہ سوار ہوئے ہیں، دو عالم کا داتا اس پہاڑ پہ حاضر ہوا ہے، کونین کا داتا اس پہاڑ پہ حاضر ہوا ہے۔ اللہ نے جس کے صدقے میں شمس و قمر بنایا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنائی ہے، وہ پہاڑ پہ حاضر ہوا ہے۔ پہاڑ وجد کرنے لگا، رقص کرنے لگا، تو حضور نے کہا اب زیادہ وجد اور رقص مت کر، ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ گویا کہ حضور نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کا چرچا اسی وقت میں کر دیا تھا۔ مگر دنیا میں ایک ایسی پرسنالٹی بھی ہے جن کی شہادت کا چرچا صرف زمین پہ نہیں ہوا ہے، صرف فرش پہ نہیں ہوا ہے، عرش پر بھی جن کی شہادت کا چرچا تھا، وہ واحد پرسنالٹی ہم سب کے آقا حسین کی ہے، وہ آقا حسین کی ہے، وہ علی اصغر کے بابا کی ہے، وہ علی اکبر کے بابا کی ہے، وہ فاطمہ طیبہ سیدہ زہرا کے بیٹے کی ہے، مصطفیٰ کے لب جگر کی ہے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ شہادت کا چرچا ہونے لگا۔ ام الفضل آتی ہیں، کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، حضور سے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک ٹکڑا آپ کی گود میں میری گود میں رکھا گیا، تو حضور نے کہا ہاں خواب کی تعبیر یہ ہے میری چچی کہ فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میری گود میں اور تیری گود میں بھی آئے گا۔ جب پیدائش ہوئی، میں یہ تقریر میں کہا تھا جمعہ میں، ابھی صرف ڈاکٹر سرفراز صاحب کے لیے کہتا ہوں اور حافظ صاحب کے لیے اور داماد بابو کے لیے کہتا ہوں، ویسے وہ تو جمعہ میں تھے ہی۔ سنیے گا، آقا حسین کی پیدائش ہوئی تو آقا ڈاکٹر عمران صاحب، آقا حسین کی جب پیدائش ہوئی تو حضور آئے، کہا میرے بیٹے کو میرے گود میں لاؤ، مولا علی نے گود میں دیا، کہا کیا نام رکھے ہو، کہا حرب رکھا ہوں، کہا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پہلے کا نام حسن حضور نے رکھا، کہا ابھی اس کا
नहीं अली। मौला अली को भी पता था कि नाम तो हुजूर ही रखेंगे। फिर पूछ रहे तो कहा या रसूल अल्लाह फिदा का नफ्सी उम्मी वाबी, हर्ब रखा है। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन है। अब मेरे आका एक रिवायत में कहते हैं, रावी और बेशुमार किताबों में हदीस दर्ज है, काल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन जन्नती नामों में से है। और सूफियों की बारगाह में अगर आप बैठोगे तो सूफिया आपसे कहेंगे, कुतुब तारीख में भी सीरत में भी मौजूद है, हुजूर ने कहा कि याद रखो मेरे सहाबा, हसन हुसैन से पहले किसी का नाम हसन हुसैन न था, किसी का नाम हसन हुसैन न था। अल्लाह ने इस नाम को जन्नत में छुपाए रखा था। तवज्जो रहे बाहर वाले, हसन हुसैन का नाम जन्नत में छुपाए रखा था। जमाने जाहिलियत में किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। तो ये भी एक सवाल बन के आया कि जब इस कायनात में किसी का नाम फातिमा के शहजादों से पहले हसन हुसैन नहीं था, तो क्या जन्नत में हूर भी है, इल्मा भी है, तो उनमें किसी का नाम अल्लाह ने रखा था हसन हुसैन? तो मुफस्सिरीन कहते नहीं, जन्नत में भी किसी का नाम अल्लाह ने नहीं रखा था। तो फिर रखा कहां? वहां भी नहीं, वहां भी कहां छुपाए रखा? तो तसव्वुफाना लबो लहजे ने जवाब सुनिए। जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद हुजूर से पहले धरती पे किसी का नहीं था और अल्लाह ये मोहम्मद नाम छुपाए रखा था, उसी तरह हसन हुसैन से पहले भी किसी का नाम हसन हुसैन ना था, अल्लाह इसे छुपाए रखा था। तो सवाल होगा कि जन्नत में भी किसी का नाम होगा? कहा नहीं, जन्नत में भी नहीं, तो फिर अल्लाह ने रखा कहां? सूफियों की बोली सुन लो, हम सूफी नहीं तो सूफिया के चाहने वाले हैं। कहा अरे जिस तरह ये हमद है ना, हे मीम दाल, जिसे अल्लाह की तारीफ अल्लाह की सना कहते हैं, अल्लाह जिस तरह पर्दे हमद में मोहम्मद नाम छुपाए रखा था, उसी तरह पर्दे हुस्न में हसन हुसैन नाम छुपाए रखा था। अच्छा क्या मसलेहत थी? का एक का नाम हसन रखा हूं ना, इसका नाम अगर हर भी रहने दिया तो मेरे हुसैन को तकलीफ होगी। हुजूर ने गवारा नहीं किया कि हुसैन के दिल को तकलीफ पहुंचे। का इसका नाम हुसैन है। हम कहते हैं नागपुर वालों, मेरा हुसैन तो वो है जिसका नाम ही जन्नती नहीं, लिबास भी जन्नती है और खुद जन्नती जवानों का सरदार है। उस वक्त तक कोई जन्नत में जा नहीं सकता जिस वक्त तक आपका हुसैन का इशारा न हो जाए। इसलिए कहता हूँ, जन्नत की तलब है तो इस धरती पर हुसैनी बन के रहना होगा। अगर हुसैनियत नहीं तो जन्नत भी भूल जाओ। क्योंकि अहले ईमान ही अहले बैत की मोहब्बत है। का हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं तो मुझसे भी मोहब्बत नहीं है। का मेरी मोहब्बत उसी वक्त कामिल होगी जब हसन हुसैन से मोहब्बत हो। इतना प्यारा हुसैन, शहीद प्यारा था। अच्छा ये जो कुछ लोग यजीद के दिफा में उतरे हुए हैं, आप बाग में जाते होगे, कभी कभी टहलने, फूल को देखा होगा ना, तो आदमी का जो तेवर होता है फूल के साथ कैसा होता है और कांटे के साथ कैसा होता है? जो व्यवहार कांटे के साथ होता है वो फूल के साथ नहीं होता। इसलिए कि पता है कि थोड़ा सा ऐसे करेंगे वो टूट जाएगा, और ये तो इज्जतदार चीज है, ये तो खुशबू फैलाती है, इसे तकलीफ नहीं दिया जाए।
میرے نبی ایک بار حسن حسین کو لے کر گود میں بیٹھے تھے، صحابہ نے پوچھا آقا حسن حسین کے بارے میں، تو کہا میرے آقا صحابہ سنو، صبح قیامت تک امتی سن لے، ہمارے دنیا یہ حسن حسین میرے دو پھول ہیں، پھول، اسے میں سنتا بھی ہوں، اسے میں چنتا بھی ہوں، یہ حسین پھول ہے، اس پھول پر تو سر یزیدیوں نے لگائی ہوگی تو میرے مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ حسن کو سنتا بھی ہوں، حسن کو چومتا بھی ہوں، حسین کو سنتا بھی ہوں، حسین کو چومتا بھی ہوں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اب یہ شہید، اچھا میں بس آخری بات کر رہا تھا کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ شہید کے کئی معنی ملے مجھے، اب میں پریشان۔ ایک معنی ملا شہید کا حاضر ہونا، ایک معنی ملا شہیدہ یشہدو کا پانا، ایک معنی ملا شہیدہ یشہدو کا ڈکشنری میں گواہی دینا، ایک معنی مجھے ملا شہیدہ یشہدو کا مشاہدہ کرنا، ایک معنی مجھے ملا شہیدہ یشہدو کا مدد کرنا۔ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، کئی معنی ملے۔ میں نے کہا ارے یار اتنے معنی مل گئے، اب آقا حسین کو شہید کیوں کہتے ہیں، علی اصغر کو شہید کیوں کہتے ہیں، علی اکبر کو شہید کیوں کہتے ہیں، حضرت قاسم کو شہید کیوں کہتے ہیں، فرزندان مسلم کو شہید کیوں کہتے ہیں، اور محمد کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ شہیدہ یشہدو کا ایک معنی ہے پانا، ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ ہاں حاضر ہونا، قرآن میں یہ آیت ملتی ہے، اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب الموت، یعقوب کے انتقال پر، میت پر جب تم حاضر ہو جاؤ، تو دیکھو یہاں شہید یشہدو کا معنی حاضر ہونا ہے۔ ایک آیت ایک دعا پڑھتا ہوں جو آپ کو معلوم ہوگا، جنازے میں پڑھتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہاں بھی شاہد ہے، شہید یشہدو کا معنی شاہد، یعنی ہمارے غائب کو اور ہمارے حاضر کو بخش دے۔ تو میں یہ پیشو پیش میں پڑ گیا کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، تو جواب مجھے مل گیا۔ شہیدہ یشہدو شہودن کا معنی، شہیدہ یشہدو کا معنی حاضر ہونا ہے، تو شہیدہ یشہدو سے شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب انتقال کرتا ہے اس کی روح پروسیس میں جاتی ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو لے کے حاضر ہوا جاتا ہے۔ مومن کی روح ہے، وہ اللہ کہے گا اسے جنت، اسے جنت میں رکھ، جنت کی دروازے کھول دے، پھر پروسیس کے بعد اسے جنت ملتی ہے۔ ایک عام مومن کا پروسیس یہ ہے، مگر ایک بندہ جب شہید ہوتا ہے، ایک بندہ جب اللہ کی راہ میں کرتا ہے، تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں۔ میں چلا گیا کربلا کی دھرتی پر، جیسے ہی امام علی اصغر کے قدموں میں تین چلا، جیسے ہی علی اکبر کی 18 برس کی جوانی ہوتی ہے، جیسے ہی حضرت عباس کا بازو کٹا ہے، اور جیسے ہی محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین کے گردنوں کو جسم سے جدا کیا گیا، تو جیسے ہی یہ یہاں کٹتے ہیں ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ شہید کے لیے پروسیس نہیں ڈاکٹر عمران صاحب، ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے، آپ لوگ بھی دانشور ہیں۔ شہید کے لیے پروسیس نہیں، بہر حسین تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا خاندان جیسے ہی قربان ہوا ہے ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین کو پتا تھا، یہی وجہ ہے کہ بابا میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، میں بھی کربلا میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے مصلحت کے خاطر روکا تھا، میرے نبی میرے حسین کو پتا تھا یہی میرا بیٹا ہے جس کی نسل قیامت تک آئے گی، روکا تھا، مگر انہیں محمد کا بچپنا ہے جو کربلا میں جانے کو کہہ رہے ہیں، انہیں پتا تھا ادھر کٹوں گا ادھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شہید کا دوسرا معنی بھی اس میں بھی دیکھیے، شہیدہ یشہدو شہودا، شہودن، پانا، اس کا معنی ایک معنی پانا ڈکشنری میں، اب جیسے دلیل سن لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر
फलियसुम, जब तुम रमजान का महीना पाओ और सेहतयाब रहो तो रोजा रखा करो। यहाँ शहीदा यशदो का माना पाना है, पाना है। तो अब शहीद जब शहीद होता है तो क्या पाता है? हम कहते हैं जो मोमिन बंदों के लिए नेमत अल्लाह रखता है, उखरवी नेमतें रखता है, उस एक आम मोमिन को प्रोसेस में मिलता है। मगर जैसे ही अल्लाह का बंदा शहीद होता है वैसे ही अल्लाह की नेमतों को पा लेता है। हुसैन शहीद हुए, नेमतें बराह रास्त पाली है। अली अकबर शहीद हुए, नेमतें बराह रास्त पाली है। और एक माना सुनिए और है मदद करना। जैसे कुरान में है ना, अम कुंतुम शुहदा, नहीं, वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह का ये मुकम्मल कुरान लाना चाहते हो, तेरे बाप से नहीं हो पाएगा। अरे पूरा कुरान तो छोड़, एक सूरत तो छोड़, एक आयत की मिसाल नहीं ला सकते काफिरों से अल्लाह ने कहा। अगर यकीन ना हो तो वदउ शुहदाकुम, अपने मददगारों को बुला लो। यहां शुहदा का माना है मददगार। तो जब शहीद होता है तो किस चीज की मदद करता है? हम ये कहते हैं 60 और 61 हिजरी में आका हुसैन का कुर्बा शहीद हुआ तो शहीद होकर दीने मुस्तफा की मदद की है। शहीद ना होते तो आज कौम के घर घर में यजीदी बच्चे होते, यजीदी फिक्र होती। आका हुसैन शहीद होकर दीने मुस्तफा की मदद की है। वो जानते थे अगर बैअत कर लिया तो यजीदियों की तरह कुरान की तिलावत नहीं होगी, मस्जिद नबी में घोड़े खच्चर आगे जाएंगे, ये सब कुछ होने लगेगा। आपने करबला की धरती पर जामे शहादत पीकर दीने मुस्तफा की मदद की है। और एक माना और है भाई, गवाही देना। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने बहुत शिफा बख्शी है, मजीद शिफा बख्शे इनके हाथ में। हम आलिम मौलाना लोग जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होते साहब। गवाही देना भाई, सुन्नी सेंटर में अगर किसी का झगड़ा हो जाए, अल्लाह न करे, खानकाहों में झगड़े नहीं होते हैं, खानकाहों में दिल जोड़े जाते हैं। एक है माना गवाही देना। हाँ, अल्लाह ने कहा ए उम्मत सुन, यहूदी नसरानी ईसाई जो भी उम्मत आई है, का ज्यादा इधर उधर मत करो। ये अपने लबो लहजे में तर्जमा कर रहा हूं। तुम सब पर मेरा महबूब गवाह है। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, यहां शहीद गवाही के माने में है। अच्छा, गवाही डॉक्टर साहब, गवाही उसी वक्त मोतबर होगी जब आप आंखों से देखो। ये आजकल की अदालतों में जो झूठी गवाही पैसों पे दी जाती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, शरीय गवाही। गवाही उसी वक्त मोतबर है जब आप आंखों से देखो। और मुस्तफा से कहा जा रहा है कि मेरा महबूब सुन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक और ईसा के बाद सुबह क़यामत तक हर उम्मत पर, हर नबी की उम्मत पर और खुद अपनी उम्मत पर तुम गवाह हो। हाँ, यहूदियों भागो मत, ईसाइयों भागो मत, मेरा नबी तुम सब पर गवाह है। और गवाह के लिए हाजिर होना जरूरी है। मसला क्लियर हो गया हुजूर की हाजिर और नाजिर का भी। हुजूर को जब गवाह बनाया गया तो जब पूछा जाएगा ए मोहम्मद अरबी, ये यहूदी थे, ये नसरानी थे, ऐसा करते थे, तुम गवाह हो ना? हुजूर कहेंगे क्या ये मैं उस वक्त हाजिर नहीं था, मैं उस वक्त नहीं था? नहीं कहेंगे। जब सुबह क़यामत तक उम्मत में कोई भी, चाहे मुसलमान का साथ हो, चाहे कादियानी हो, चाहे जैसा भी हो, अगर झूठी गवाह झूठी बात करेंगे, कहा जाएगा मुस्तफा तुम गवाह हो ना, तुमको आखिरी नबी बनाकर भेजा था मगर ये भी नबूवत का दावा कर रहा था। यहाँ पर एक जुमला कहूंगा, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जिन्होंने खुदाई का भी दावा किया है। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, मुसलमान का साहब हो या कादियानी जैसे लोगों का नबूवत का दावा किया था, मगर आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया है। उसे पता है नबी की नबूवत का दावा करना आसान है, खुदा की खुदाई का दावा करना आसान है, मगर हुसैन होना आसान नहीं। इसलिए कि हुसैन होने के लिए अली असगर देना पड़ेगा, 18 वर्ष का बेटा देना पड़ेगा।
नबी को गवाह बनाया जाएगा सुबह क़यामत तक। इसलिए कहते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह की फज़ल से, अल्लाह के दिए हुए से मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक हर शख्स को अपनी आंखों के सामने देख रहा है का शहीद। मैं उम्मुल फज़ल की रिवायतें सुना रहा था, उम्मे सलमा की रिवायतें सुना रहा था। हुजूर ने कहा था मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, फरिश्तों ने कहा है। करबला की सरजमीन भी दिखा दी गई थी, मिट्टी भी दे दी गई थी कि मेरा बेटा शहीद हो जाएगा। शहीद 61 हिजरी में हो रहे हैं, बख्तिलाफ रिवायत 60 हिजरी में हो रहे हैं, और शहादत का चर्चा गोद में हो रहा है। दुनिया में कोई, बाप ही की मिसाल ले लूं, कोई उस वक्त तक आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा जब तक आपने डॉक्टरी न की हो। जब तक आलिम आलिम नहीं बन जाता लोग आलिम नहीं बोलते, जब तक मुफ्ती मुफ्ती नहीं बन जाता मुफ्ती नहीं बोलते। लेकिन वाहरे हुसैन अभी तेरा गला कटा भी नहीं है, तेरी शहादत का चर्चा फर्श पे भी हो रहा है और अर्श पे भी हो रहा है। क्या ये यहाँ शहीद होगा, इस हिजरी में शहीद होगा? तफसील है लंबी। मैं तो खानकाह में पैदा भी हुआ हूँ, खानकाह में पढ़ा भी हुआ हूँ, इसलिए तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, चाहे जो भी मौजू हो। खास तौर से अहले बैत का टॉपिक ऐसा है कि मैं 10 रोज नहीं 1 महीना तक 2-2 घंटा खिताब कर सकता हूँ। मेरे अब्बा तो अक्सर कहा करते थे, बेटा जो अहले बैत को नहीं माना उसे हम मुसलमान ही नहीं समझते हैं। किसी ने मुजद्दिद अल-फिसानी से पूछा था कि आपको देखता हूं कि बैठते भी हैं तो अली अली करते हैं, सोते भी हैं तो हुसैन हुसैन करते हैं, ये हर वक्त फातिमा फातिमा क्यों? मुजद्दिद अल-फिसानी जिनको बिल इत्तफाक मुजद्दिद आजम कहा जाता है, और ऐसा मुजद्दिद जिसके खिलाफ उठ खड़े हुए उसका खात्मा कर दिया दीन इलाही का। तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा कि इसलिए मैं उठते बैठते अली अली हसन हसन हुसैन हुसैन करता हूं कि जब मैं सोता हूं ना तो मेरी माँ फातिमा का किस्सा सुना के सुनाया करती थी। जब मैं उनके बाप के अपने वालिद की मजलिस में बैठता था तो मेरे वालिद मौला अली की रिवायत से बयान करते थे, आका हुसैन की जिंदगी सुनाया करते थे। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चे को बचपन में ही अपने नबी का भी अदब सिखा दो, अपनी मुस्तफा की नबी ने अहले बैत का भी अदब सिखा दो, अली की फजीलत भी बता दो, हसन हुसैन की फजीलत भी बता दो। ये जवानी में नहीं बचपन में ही। इसलिए मुजद्दिद ने फरमाया कि मेरे बाप ने मेरे नस नस में अहले बैत की मोहब्बत बैठा दी है, और वही चीज हमारे यहाँ भी आई। अल्लाह का शुक्र है, फख्र करता हूँ, दुआ करता हूँ मेरी नस्लों में अहले बैत की मोहब्बत जाए। लेकिन याद रखो, ये आजकल जो जहन बना लिया कि अहले बैत का मतलब जिक्र का मतलब सहाबा को छांट दिया, ऐसा नहीं है। अहले बैत और सहाबा मेरे सीने में है। दो इस दिल में अहले बैत और सहाबा, न सहाबा अहले बैत से जुदा है, न अहले बैत सहाबा से जुदा है। आप देख सकते हो मेरी कुछ दिन की तकरीर बहरहाल ये शहीदा का एक माना और बता रहा था, गवाही देना। तो आप जब किसी चीज को देखोगे तो गवाही दोगे, और गवाही 2 तरह की होती है, एक फेल के जरिए होती है, हरकत के जरिए होती है, और एक कौल के जरिए होती है। एक अमल के जरिए, एक कौल के जरिए। जैसे ही किसी पुलिस ने पूछा किसने ऐसा किया था और आपने आंख मार दिया, हाँ आपने इशारा कर दिया, ये अमल की गवाही है। शहीदा या शहदों का माना गवाही देना, मैंने आयत पढ़ दी दलील के तौर पर। और फेल की गवाही भी होती है, करके बताना। ये फेल की गवाही होती है, लोग गवाही देते हैं। अब इस शहीद को शहीदा या शहदो शहीद से शहीद का मर्तबा जानो, शहीद क्यों कहते हैं। अब 2 तरह की गवाही है। तो इमाम हुसैन ने कैसी गवाही दी। इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अली अस्कर के कटों में तीर चलाकर, अब्बास का बाजू दे करके, कासिम की जवानी दे करके, अब अली अकबर की जवानी दे करके, कुंभे हुसैन को लुटा करके मेरा
حسین یہ فعل کی گواہی دے رہا ہے کہ مصطفیٰ کا دین سچا ہے، محمد عربی کا دین سچا ہے۔ گلا کٹوا کر بتا رہا ہے یہ شراب حرام ہے، گلا کٹوا کے بتا رہا ہے یہ جوا حرام ہے، گلا کٹوا کے بتا رہا ہے یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید چلاری تھا، گلا دے کر بتا رہا ہو یہ گواہی اس بات کی ہے کہ میرے نبی کا دین برحق ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی گزارا نہیں ہے، اور عمل کی بھی گواہی دی ہے۔ اس کی تفسیر کل اور امام حسین کی روانگی، امام مسلم کی شہادت کل میں بیان کروں گا۔